Hello students, good afternoon all. Now quickly open your student reader book and come on to the page number 84, SR number 1. Successfully we have completed our third unit. So today we are going to begin our fourth unit. Okay, so fourth unit also about poetry. Okay, in third unit we have learned something about poetry, like what is mean by poetry, then what is the difference between poetry and prose, then what is mean by rhyming scheme, rhyming words. இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் யூனிட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ லைக் தட் இன் திஸ் யூனிட் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் சம்திங் அபவுட் அ poem. Okay, so let's read a poem. So today's first topic is a good play. What is mean by a good play? So poet is Robert Louis Stevenson. So the poem is written by Robert Louis Stevenson. Okay, let's read a poem. We built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of sofa pillows to go a sailing on the billows. We took a saw and several nails and water in the nursery pails. And Tom said, let us also take an apple and a slice of cake, which was enough for Tom and me to go a sailing on till tea. We sailed along for days and days and had the very best of place. But Tom fell out and hurt his knee, so there was no one left but me. Okay, so here only one stanza we have, but before that we have seen stanzas, 3 stanzas 4 stanzas இல்லையா. ஒரு poem வந்து 3 stanzas 4 stanzas பார்த்தோம், but here only one stanza we have. Okay, if you come down, they given some information about the poet Robert Louis Stevenson. So Robert Louis Stevenson was an enthusiastic traveler along with his son Lord. He used to draw maps of imaginary places and tell stories about them. Later, taking inspiration from the one such map, he wrote one of his most famous book, Treasure Island. It is a story about a man searching for hidden gold on an island. So ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ட்ராவலிங்கில் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் போகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நிறையா பிளேசஸ் எல்லாம் பார்ப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இமேஜினரி பிளேசஸ்லாம் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அதை வந்து இமேஜின் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதை பற்றி ஸ்டோரிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த லேண்டில் வந்து அந்த இமேஜினரி லேண்டில் வந்து ஸ்டோரிஸ் நடக்கிற மாதிரி அவங்க ஸ்டோரிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்த ஒரு ஸ்டோரி தான் என்னதுன்னா அவரோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஒர்க் ட்ரெஷர் ஐலாண்டு. ஸோ அந்த ட்ரெஷர் ஐலாண்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேரக்டர் இருப்பாங்க. அந்த கேரக்டரை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஐலாண்டில் வந்து கோல்டு, அதாவது ஒரு ட்ரெஷர் இருக்குது, ட்ரெஷர் மீன்ஸ் தமிழில் புதையல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த ட்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த நாவலில் அதுதான் இருக்கும். ஓகேவா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, they given some vocabulary words. Sailing, first word sailing, SAILING, sailing. So sailing means traveling in a boat which uses the wind to help the boat move. So ஷிப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணி வந்து மூவ் ஆகுது. தென் போட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். பட் இந்த செயிலிங் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னது, ஜஸ்ட் நம்ம போட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறோம். அந்த போட் எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் விண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஐ லைக் டு கோ sailing in the sea sometimes. Next word billows, not pillows, billows, BILLOWS, billows. So billows means another word for clouds or smoke. So it's a easy one, no need any explanation. Just clouds or smoke oda alternative another name தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், billows. Okay, hereafter you have to use this word billows. Okay, clouds instead of clouds or smoke. So clouds and smoke இந்த வேர்ட்ஸில் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கே வந்து நீங்கள் you can use this word billows. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, I like lying down in the park and watching the billows come out of the chimney. So next word pail, PAIL, pail. So pail means a bucket. Okay, a bucket. Mr. Rastogi used a pail of water to
water his plants. So it is also a easy one. A bucket ஓட நேம் தான் என்னது pail அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா they given one poem, a kite. It is a small poem. The poet is anonymous. Anonymous means unknown poet. ஸோ அந்த poet, இந்த poem வந்து யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஸோ let's read the poem. I often sit and wish that I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. Okay, so ஜஸ்ட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 போயம் ரீட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதுக்கு முன்னாடி யூனிட்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா போயம் ரீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will find the rhyming words and rhyming schemes and some other things இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். பட் இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த போயம் we have to find out what is the purpose of a poem. ஸோ purpose of the poem அப்படின்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு போயட்டுமே வந்து ஒரு போயம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த போயம் வந்து எதை பற்றி அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த போயமோட அதைத்தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தீம் ஆஃப் த போயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அவங்க எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எழுதுகிறாங்களோ, எந்த விஷயத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எழுதுகிறாங்களோ அதை தான் நம்ம தீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த தீமை வந்து எதுக்காக வந்து அவங்க அந்த தீமை எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்க? அந்த தீம், poems are written for a various purposes. A poem can be written to share feelings with the reader, tell a story or share an experience, share a message or get the readers to think about something, be humorous or funny, provide description of a person, object, concept or etc. Okay, so for example என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the purpose of the poem A Kite is to share the poet's happiness and how he feels when he imagines himself as a kite. So when you read the poem you can understand this poem is the mood of the poem. So ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸ் இந்த யூனிட்டில் நம்ம ஒரு போயம் கம்ப்ளீட் பண்ணதே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மூட் ஆஃப் த போயம். ஓகே, ஸோ இந்த போயம் வந்து என்ன மூடில் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹாப்பினஸ் வந்து இதில் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல போயட் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரை வந்து என்னவா நினச்சிக்கிறாரு, he imagine himself as a kite. ஸோ அவர் வந்து ஒரு கைட்டாக திங்க் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ கைட்டாக வந்து நம்ம சேஞ்ச் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து மேலே விண்ணில் வந்து பரப்போம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இமேஜினேஷனில் நம்ம என்ன மூடில் இருக்கும்போது நமக்கு வருமா, ஜஸ்ட் ஹாப்பியாக இருக்கப்போ நமக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த போயம் அப்படிங்கிறது என்ன மூடை வந்து வெளிப்படுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ். ஸோ போயம்ஸ் எல்லாமே வந்து போயட் வந்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ரீடர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் சேடாக இருக்காங்கன்னா சேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ இங்கே அவர் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கார். ஸோ அவரோட ஹாப்பி மொமெண்ட்டை வந்து ஒரு போயமாக நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டு டெல் அ ஸ்டோரி ஆர் ஷேர் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கோ, இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி வந்து டெல் பண்ணணும், நமக்கு வந்து சொல்லணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அது வந்து போயம் ஃபார்மேட்டில் வந்து அவங்களுக்கு நமக்கு ரைட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் அ மெசேஜ் ஆர் கெட் த ரீடர்ஸ் டு திங்க் அபவுட் சம்திங். ஸோ ஏதாவது மெசேஜ் கன்வே பண்ணணும், ஸோ ஒரு நல்ல சொசைட்டிக்கு தேவையான இம்பார்ட்டண்டான ஏதாவது மெசேஜ் கன்வே பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஸ்டோரியாகவும் கன்வே பண்ணலாம், போயமாகவும் கன்வே பண்ணலாம். ஸோ இங்கே போயட் அப்படின்னா அவங்க போயமாக வந்து கொஞ்சம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அதை படிக்கிறப்பவே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்ம எதையுமே ரீட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ரீட் பண்ண வச்சு அது மூலமாக நமக்கு சம் மெசேஜஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பி ஹியூமரஸ் ஆர் ஃபன்னி. ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக அதை ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்குள்ளே ஒரு ஃபன்னி இது வர மாதிரி ஹியூமரஸாக இருக்க மாதிரி போயம் ரைட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன், ஆப்ஜெக்ட், கான்செப்ட் ஆர் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ப்ரொவைட் டிஸ்கிரிப்ஷன் மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பற்றி இல்லை ஒரு பர்சனை பற்றி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக மூன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா மூன் வந்து இப்படி ஒயிட்டாக இருக்கும், ஸோ ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம போயம் எழுதுகிறோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து எது கூடயாவது கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ வால் கிளாக் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு போயமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணை வந்து வால் கிளாக் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஷேப் வந்து சேமாக இருக்குது. தென் டைமில் வந்து 2 பேர்த்துக்கும் சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக வால் கிளாக்கில் வந்து நம்ம டைம் பார்ப்போம், அதே மாதிரி மூணும் வந்து இந்த நைட் டைம் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி அதோட ஷேப்ஸில் சிமிலாரிட்டிஸ் குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்து நம்ம
கம்பேர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ப்ரொவைட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ கைட் போயமில் என்ன மூட் வெளியே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a kite is to share the poet's happiness and how he feels when he imagines himself as a kite. Okay, so next பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த poem first படிச்சோம் இல்லையா, a good play. So it may be a experience, childhood experience of a poet, Robert Louis Stevenson. Okay, so Robert Louis Stevensonோட childhood experience தான் இந்த poemல நமக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது இல்லாமல் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் போயமாகவும் இது இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த போயம் வந்து ஜஸ்ட் டெல் அ ஸ்டோரி ஆர் சைல்ட்ஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே பாருங்கள், டெல் அ ஸ்டோரி ஆர் ஷேர் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பர்பஸ் தான் இந்த போயமுக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்குது. ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த பேஜ் நம்பர் 86, SR number 3, concept time. The topic is connectors. So connectors means connect or join different ideas which are related to each other. They explain the idea better to the reader. Let us see the steps to identify connectors. So connectors அப்படின்னா என்னன்னா, டூ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஜஸ்ட் வேர்ட்ஸ். அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டெப்ஸ், ஐடென்டிஃபை ஐடியாஸ். I will have to stay home since it is raining a lot. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா என்னது? I will have to stay home. ஸோ இது நீங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட் ஐடியாவை மட்டும் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அது வந்து மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் ஹாவ் டு ஸ்டே ஹோம் சின்ஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் எ லாட். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் ஆர் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன் க்ரீன் கலர், செகண்ட் ஒன் இஸ் இன் ப்ளூ கலர். ஓகேவா? ஸோ த ஆரஞ்ச் கலர் இஸ் த கனெக்டர். ஐ வில் ஹாவ் டு ஸ்டே ஹோம் சின்ஸ் இட் இஸ் ரெய்னிங் எ லாட். ஸோ கனெக்டர் இங்கே என்னது? சின்ஸ். ஃபஸ்ட் ஐடியா அண்ட் செகண்ட் ஐடியாவை கனெக்ட் பண்ணுதீங்க. ஓகேவா? ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மற்றும் அப்படி இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அண்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுதான் கனெக்டர்ஸ். இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ஸ், பிகாஸ் நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட்டீஸ் விச் வேர்ட் இஸ் யூஸ்டு டு கனெக்ட் தோஸ் ஐடியாஸ். கனெக்டர் பார்த்துட்டோமா? கனெக்டர்ஸ் கேன் பி யூஸ்டு டு ஷோ cause and effect. Cause means reason or why something happens. Effect means the result or what happens. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டே கிளாஸில் பார்ப்போம். ஜஸ்ட் இன்றைக்கி கனெக்டர்ஸ்னால் என்ன, தென் என்னென்ன வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கனெக்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மட்டும் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு என்னது? ஜஸ்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ், டூ சென்டென்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கு இன் பிட்வீனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஓகேவா? ஸோ சின்ஸ், பிகாஸ், ஆஸ், ஸோ தட், தேர்ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கனெக்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் as connectors. Since, because, as, so that, therefore. They give some examples also. I am feeling lazy since I ate a lot. I could not hear the bell because I was sleeping. I had to wake up early as we had a train to catch. I will finish my homework on time so that my teacher allows me to read a book. My legs was paining, therefore I took a bus to work. Okay students, now take your workbook. Come on to the page number 88, worksheet number 1. So match it. First word, pail. So pail means a bucket. So the next word, billows. Billows means, first word bail. Bail means a bucket. The next one, billows. Billows means another word for clouds or smoke. Next question, several. So several means many.
Sailing. Sailing means traveling in a boat which uses the wind to help the boat move. Next word saw. S-A-W, saw. So a tool for cutting wood or other materials. Next word nails. Nails means a small pin like object which is used to join things together or act as a hook. So move on to the question number 2. Complete the sentences given below using the words from the box. So first one, when I went to the beach, I saw a fisherman's boat dash on the water. Sailing. Answer is sailing. The next one, look how beautiful the birds look flying near the dash. Billows. Next one, Sahana needs a dash to cut the wooden plank. Answer is saw. Because saw is used to cutting woods or other materials. So Sahina needs saw to cut the wooden plank. Next question, my mother wants me to hang a painting in the room. I have to hammer the dash in the wall for that. Answer is nails. Next question, I have dash type of pencil in my box. I have several types of pencils in my box. Next question, every morning my father and I fetch a dash of water for the house. A pail of water. So pail means bucket. Next question, find the rhyming words from the words given below from the poem A Good Play. So students, you have to fill these dashes. You have to use the poem A Good Play and you have to find the rhyming words. For the words chair, billows, take, days, me, nails. So இந்த வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ், இதுக்கு மேட்ச் ஆகிற ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எ குட் ப்ளே அப்படிங்கிற போயமில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி நீங்கள் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ மூவ் ஆன் டு த பேஜ் நம்பர் 89, ஒர்க்ஷீட் நம்பர் 2, connectors. Underline the connectors in the sentences given below. So I said earlier some connecting words. Yes or no? Yes. So you have to underline the words. So I finished my homework earlier since I had a lot of free time today. So here the connector is since. Underline the word since. The next one, she tells me everything about her as she trusts me. So here underline the word as. As is the connecting word. So next one, I started writing the story but the electricity went off. So here underline the word but. They went for a walk after they had dinner. So here underline the word after. I helped my mother in the kitchen because she was feeling unwell. So here underline the word because. The next one, I am eating lots of fruits so that my body can fight diseases. So here answer is that, so that. Underline the word. I missed the singing competition, therefore my friend is upset with me. So here underline the word therefore. Shraddha needs to eat early because she has to go for a doctor's appointment. So here underline the word because. Paridhi runs every day because she is preparing for the sports day. So here underline the word because. Next one, Dharmesh is coaching the team so that they are better prepared for the match. So here underline the word so that. You dance well, therefore I want you to teach the steps to everyone. Underline the word therefore.
My poem was appreciated by everyone as I had written my honest idea. So here underline the word as. ஸோ இப்போ நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கனெக்டர்ஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி சென்டென்ஸ் ஹேஸ் எல்லா இதுலேயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்குது. ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வேர்ட் தான் என்னது கனெக்டர்ஸ். ஸோ சின்ஸ், ஆஸ், பட், பிகாஸ், ஸோ தட், தேர்ஃபோர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கனெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், I think today's class is over. We will meet in the next class. Thank you all.